सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे 8वें गेड़ दी मीटिंग दी, जो कि बीते दिन होई और जो बिल्कुल बेसिट्टा बेनतीजा निकली। तो तिन्ने खेती कानूनां ते अजे भी रेड़का बरकरार है। 8वें राउंड दी गलबात दे विच भी कोई हल नहीं निकल सकिया। गल उत्थे दी उत्थे ही खड़ी है। ना सरकार ना किसान पिछे हटण नूं तैयार नहीं। कानून वापस नहीं, होर बदल दसो। सरकार वालों एक गल कही गई, कुछ होर मंजूर नहीं। मरांगे जां जितांगे, किसानां वालों एक गल साफ तौर ते बजद होकर रखी गई। हुण 15 जनवरी नूं 9वें गेड़ दी गलबात होवेगी और दिल्ली दे विच किसान अंदोलन दा अज 45वां दिन है। तो 45 दिन हो चुके ने। लगातार सवा महीने तो वध दा समा हो गया जदों कि किसान इस वेले ठंड दे विच दिल्ली दे वख-वख हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डटे हुए ने, बॉर्डर ते डटे हुए ने। भावें गल सिंघू बॉर्डर दी होवे, भावें टिकरी बॉर्डर दी होवे। और लगातार 8 मीटिंग्स हो चुकी है, यानी कि 8वें दौर की मीटिंग तो बाद भी कोई भी इसका नतीजा हजे तक नहीं निकल सकिया है कि तिन्ने खेती कानून रद्द होणगे जां नहीं। इससे हजे कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। किसानों वालों गल स्पष्ट तौर पर रख दी गई है कि असीं उदों तक घर नहीं परतांगे जदों तक साडियां मंगां पूरीआं नहीं हुंदियां। असीं जां जितांगे जां मरांगे। इह नारा जिहड़ा किसानां वालों दिता गया बीते दिन मीटिंग दे विच भी तख्तियां दे उत्ते लिख के किसानां वालों केंद्र सरकार नूं इस गल दी बिल्कुल दो टूक जवाब दिता गया किसानां वालों। इस दे नाल केंद्र सरकार वालों गल साफ कर दी गई है कि तुसीं अमेंडमेंट्स भावें जिन्नियां मर्जी करा लो, सोध जिन्ने मर्जी करा लो, पर यह कानून रद्द नहीं हो सकते। तां मामला हजे उत्थे दा उत्थे ही अड़िया होया, रेड़का हजे उत्थे ही बरकरार है। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 9ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ तमाम ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। लगता ही पिया सवेरे थोड़ा मैं कह के भी गया सीगा इत्थे बई जिवें पिछली मीटिंग बहुत थोड़ा रही वे मोड़ा मुड़गी होंदे आ, इस वार भी वो रस्सा खिच्ची कर रहे हैं। असल च सरकार उत्ते रस्सा खिच्ची जी फिरती है भी एक कदों खारते आ। जथेबंदियां ने क्लीयर करता भी असी नहीं पिछे हटना, असी तिन्ने कानून वापस करा के ही अंदरों चक्कांगे, उस तो बगैर कोई अंदरों साड़ा चक्कण दा कोई प्लान नहीं है। अंदर गलबात हुई कि जदों तुसीं जाके बैठ गए, पहले तो मीटिंग लेट स्टार्ट हुई, उस तो बाद जो मीटिंग स्टार्ट हुई तो की कुछ चर्चावां होईयां? मेन चर्चा बस यही तो हुई है भी ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਥੱਲੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੋਨੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਥੱਲੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਕਾਫੀ ਦਾ ਲੜਕਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੋਂ ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾ ਵਰਤਣ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ 45 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ? ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, 45 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ 8 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। जी नवजोत, वार-वार जब मीटिंग की गल होंदी है तो किसानों के मन के भी एक उम्मीद होंदी है। कल भी असी जब किसानों के नाल गल की, तुसीं देख सकते हो तस्वीरां, बहुत सारे जिहड़े किसान ने सड़कों के किनारे ट्रॉलियां लाइया हुई ने, रहन का इंतजाम किया होया। तो कल भी किसानों के नाल उम्मीद गल की तो काफ़ी उम्मीद सी किसानों के मन के, क्योंकि इन्नियां मीटिंगां हो चुकियां ने, चाहते हैं कि हल होवे मसले का, फिर भी कल भी मसले का हल नहीं होया। बापू जी कित्थों आए हो? जगराओं तो। अच्छा, कितनी उम्र है जी तुहाडी? 62 साल है। 62 साल।
ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫੇਰ 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਪਟਣੀ ਹੈ ਮੋਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ NRI ਵੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ। ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿੱਤ ਇੱਥੇ ਖੀਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਗਜਰੇਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਖੋਆ ਵਾਧੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ, ਟਿਕੇ ਰਹੋਗੇ? ਟਿਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਲ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਆਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਇਕੱਠ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੋਕਤੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5-7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੋਕੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਘਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 16 ਕੁਇੰਟਲ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭੜਕ ਜਾਣ, ਇਹ ਉਗਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਣੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਲੀਡਰਲੈਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 40-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ 40 ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕਹ ਲਈਏ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 40 ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ 40 ਲੀਡਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਸ ਨੋ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੋ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੋ, ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਪਰੇਡ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ,
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ WTO ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਗੇਹੂੰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਿਆ, ਲੋਕ ਜਾਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। उधर अगली वड्डी खबर दिल्ली मोर्चे दे नाल ही जुड़ी आ रही है। दिल्ली मोर्चे तो परते एक बुजुर्ग की मौत हुई है। पटियाला निवासी सुखदेव सिंह की मौत हुई है। दिल्ली तो परतन तो बाद इन्हां दी तबीयत खराब हो गई सी और इलाज दौरान हस्पताले बुजुर्ग ने हस्पताल दे विच दम तोड़ दिता। तो वड्डी खबर तुहानू दिखा रहे हैं और लगातार इस सिलसिला रुकण दा नाम नहीं लै रहा। तो एक बुरी खबर जो कि दिल्ली मोर्चे तो ही आ रही है। एक बुजुर्ग जो कि दिल्ली मोर्चे तो परते सी और पटियाला दे निवासी ने सुखदेव सिंह इन्हां दी मौत हो गई। इन्हां दी तबीयत खराब हो गई सी, जिस तो बाद ये पटियाला वापस परत आए सी और इन्हां दी तबीयत लगातार खराब हो गई सी और फिर इलाज दे दौरान इन्हां ने हस्पताल दे विच दम तोड़ दिता। आखिर की कुछ वजह रही, होर वधेरे जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी मनोज साडे नाल पटियाला तो जुड़ चुके ने। मनोज, पूरा मामला तुहाडे तो समझना चाहुंदे आ, किन्नी कुछ उम्र सी इन्हां नूं, उस तो पहला भी कोई मैडिकली कोई हैल्थ इशू सीगे मोर्चे ते जाण तो पहला? जी नवजोत, मैं दस दिया कि इन्हां दी उम्र 60-65 साल सी ते जिहड़े सुखदेव सिंह दे पटियाला दे बिल्कुल नाल जिहड़ा पिंड हैगा शेखपुरा दे पंचायत मैंबर सी ते किसान दी संघर्ष दे विच शामिल होण दे लई कई दिन पहला दिल्ली गए सी। जे उसे ही संघर्ष के दौरान नवजोत इन्हां दी तबीयत खराब हुई, खांसी हुई, इन्हां नूं ते हल्का बुखार होया ते जदों ये पटियाले वापस आए 2 दिन पहला तो इन्हां दी हालत बिगड़ गई क्योंकि बुखार ज्यादा हो गया। तो उस तो बाद इन्हां नूं निजी हस्पताल दे विच दाखिल कराया गया जिथे उन्हां दी मौत हो गई। जानकारी यही मिली कि पहले बिल्कुल फिट सीगे, कोई ऐसी गल नहीं सी हैगी ते संघर्ष के दौरान जदों उत्थे गए ने उत्थे ठंड की वजह करके थोड़ा बीमार होए ते उस तो बाद पटियाला दे विच आके इन्हां दी मौत हो गई। जी नवजोत जी शुक्रिया मनोज इस खबर से पूरी जानकारी वास्ते। तो एक बहुत बुरी खबर इस वेले जो कि दिल्ली मोर्चे तो ही आ रही है। पटियाला दे निवासी सन सुखदेव सिंह जिन्हां दी मौत हो गई और इन्हां दी तबीयत खराब हो गई सी मोर्चे के दौरान ही, जिस तो बाद अपने घर वापस आ गए सन। और ज्यादातर तुहानू दस दी कि इस वेले 50 तो भी वध अजिहे लोग ने जो इस मोर्चे के दौरान अपनी जान गवा चुके हैं और इसकी एक वजह ही है जो कि कड़ाके की ठंड पै रही है और कड़ाके की ठंड जिहड़ी है वो सहारी नहीं जा रही और ज्यादातर जिहड़ी वजह है वो हार्ट अटैक ही बन रही है। ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।